آج ہم بات کریں گے ٹاپ 3 موسٹ اسپرچول زوڈیک سائن. ٹھیک ہے, ٹاپ 3 کون سے ہیں؟ ٹاپ 3 میں جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ اسپرچول سائن مانا جاتا ہے, جن کے اندر سے اللہ کی انٹویشن بولتی ہے, اسکارپیو. اسکارپیو جو ہیں وہ ان کے اندر انٹویشنز بہت ہوتی ہیں. ہاں یہ جذباتی ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنے اندر کی آواز نہیں سنتے, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ان کی آواز بہت اسٹرانگ. تو جب آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر وہ جن جس نے آپ کو سجدہ کیا تھا, وہ فرشتہ جس نے آپ کو سجدہ کیا تھا, آپ کو پڑھنے پا دے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جن بھی تب چمڑتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھے نا, تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. یہ ہوتی اس وقت ہیں جب آپ اپنے ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر ہوتے ہیں. اسپرچول, روحانیت جو ہے نا, یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عطا کا نام ہے. انسان اللہ سے محبت لے کے پیدا ہوتا ہے. کوئی انسان بھی دنیا میں ہو, چاہے وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا, اس کے اندر اللہ نے اپنی محبت رکھی ہوئی ہے. اب وہ اس محبت کو چینلائز کیسے کرتا ہے؟ اب وہ اس محبت کو جو ہے وہ اسلام میں, کرسچینٹی میں, ہندوازم میں کہیں بھی لے جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے, کل مولد یولد علی الفطرہ, کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ حدیث کے بھی لفظ ہے اور اس سے ملتی جلتی آیت بھی قرآن پاک میں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے. اور یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو جو ہے وہ عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس کے حالات انسان کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک سوچنے سمجھنے کا ایک جو ہے وہ سسٹم اللہ نے لگا کے بھیجا ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان پیدا کسی اور جگہ ہوتا ہے اور پھر اس سے بعد میں حقیقت کا ادراک ہوتا ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے, اس کو گائیڈنس مل جاتی ہے, راستہ مل جاتا ہے. تو یہ جو راستہ ملنے کی انرجی ہوتی ہے نا, یعنی اللہ کی طرف راستہ کھولنے کی انرجی کا نام روحانیت ہے. یعنی انسان کے اندر وہ طاقت جو اس کو اللہ کے قریب کرنے کی ارج دیتی ہے, اس کے اندر ایک جو ایسے روشنی کی ایک لا جلتی رہتی ہے, وہ اس کو اس طرف لگاتی ہے کہ کہیں کچھ حقیقت ہے. تو یہ ہے روحانیت. اس کے اور بہت سارے معنی ہیں, بہت پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا تعلق پڑھائیوں سے, وردوں, وظیفوں سے, چلوں سے نہیں ہے. روح کا تعلق جسم سے, ویسے تو جڑی ہوئی ہے روح اور جسم اکٹھے ہیں, لیکن اسی طرح روحانیت کا تعلق جسمانیت سے نہیں ہے. جسم سے تسبیح پڑھنے سے آپ روحانیت میں نہیں جاتے. اب آ جاتے ہیں کہ جی روحانی بروج وہ کہ جن کے اندر یہ ارج اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے. ان کی سوچ میں, ان کی انٹویشنز میں, ان کی وجدانیت میں, خواہ وہ کسی بھی جگہ ہوں, کسی بھی سوشل سیکٹر میں ہوں, کسی بھی سوشل سٹیٹس پہ ہوں, ان کے اندر یہ سوچ ہمہ وقت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے. اچھائی برائی کا جو فرق ہے وہ ان کے اندر ہے. یعنی ایک وہ اس کی ایک ٹرم کہا جاتا ہے روح اور جسم کی جنگ. یعنی ان کا ضمیر جو ہے نا, ان کو ہر کام کے بعد ملامت کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز کے بعد ان کو اندر سے ملامت ہوتی ہے, باہر سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن اندر ان کا ضمیر جو ہے نا وہ اتنا جاگ رہا ہوتا ہے کہ ہر غلط کام کے اوپر ان کو جو ہے وہ ان کا گریبان پکڑ لیتا ہے. تو یہ جو ارج ہے نا, یہ روحانیت ہے. اب پوری دنیا میں جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ 12 زوڈیک سائنس کے اندر ہیں, ان سے باہر جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 12 زوڈیک سائن ہیں یہ کون سے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں خود اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں اللہ سورہ بروج کی پہلی آیت والسمائی, آسمان کی قسم ہے, ذات البروج, کہ جس میں برج بنا دیے گئے. اب برج آسمان میں کس نے بنائے؟ اللہ نے. تو اللہ کا علم جو ہے وہ اس کا, جیسے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہ دائرۃ البروج جس کے اندر یہ بروج ہیں, یہ کس کے علم کا حصہ ہے؟ اللہ کا. اور اللہ دنیا کی کسی چیز کی تو قسم کھا نہیں رہا. برج العرب کی قسم نہیں کھا رہا, برج خلیفہ کی, برج دبئی کی, پیٹرونس ٹاور کی,
ट्विन टावर की, कोई ऐसा बुर्ज नहीं है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा हो। अल्लाह का रहो बेशक। अल्लाह कसम खा रहा है आसमान की। आसमान में जो 12 बुर्ज हैं वो बुरूज हैं जो अल्लाह ने खुद बनाए, और अल्लाह का अपना अदद 12 है। तो जहाँ जहाँ भी सॉवरेनिटी होगी वहाँ 12 ज़रूर होगा। टाइम और स्पेस दोनों सॉवरन है, तो दोनों 12 में बंद है। महीने भी 12 हैं और ये भी 12 है। अब जो है रूहानियत कुछ लोगों में नेचुरली होती है, होती सब में ही है, लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा होती है। ये तमहीद मुझे इसलिए ज़रा ज़्यादा बयान करनी पड़ी ताकि मैं समझा सकूं कि रूहानियत का ताल्लुक विरदों, वजीफ़ों, चिल्लों से, तवीज़ों से नहीं होता, इंसान की सोच से होता है, उसकी अल्लाह की तरफ दौड़ने की ख्वाहिश से होता है। तो कुछ लोगों में ये ख्वाहिश बहुत तेज़ होती है। 12 बरूज हैं, 12 के 12 बरूज में होगी, लेकिन कुछ में ये ज़्यादा होगी। इसको फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोस्ट ऑफ की बुनियाद। मोस्ट ऑफ हम उसमें बहुत सारे ऐसे जो टेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसके ज़रिए हम जो है वो फाइनलाइज करते हैं कि कौन से लोग हैं जिनमें रूहानियत ज़्यादा होती है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 3 मोस्ट स्पिरिचुअल ज़ोडिएक साइन। ठीक है, टॉप 3 कौन से हैं? टॉप 3 में जो है वो तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल साइन माना जाता है, जिनके अंदर से अल्लाह की इंट्यूशन बोलती है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है वो इनके अंदर इंट्यूशंस बहुत होती हैं। हाँ, ये जज्बाती होते हैं, बाद वक़्त अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर इनकी आवाज़ बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर ये सिर्फ अपनी दिल की आवाज़ सुने और अपने आप को अल्लाह के करीब रखे, तो ये दुनिया के कामयाब लोगों में होता है। स्पिरिचुअली नेचुरल स्पिरिचुअलिज्म इनके अंदर होता है। फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट इनकी बहुत अच्छी होती है। इनको जो है इशारे होते हैं, इनके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। और जब भी ये देखा गया है कि ये स्टार, ये 3 स्टार जिनका जिक्र कर रहा हूँ, स्पेशली स्कॉर्पियो जिनमें तीसरे नंबर के ऊपर, ये जब भी अल्लाह से टूटते हैं ना, डिटैच होते हैं, अल्लाह से टूटते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। यानी इनकी कोई एक अंदर की ऐसी चीज़ होती है जो इनको बार बार खींच रही होती है उस तरफ। ये नेचुरल स्पिरिचुअलिज्म की निशानी है। नेचुरल स्पिरिचुअलिज्म को विर्द, वजीफे को बाबागिरी नहीं होती, दैट इज समथिंग एल्स। वो सोच है, वो विजदान है, वो आपके अंदर बोलता है। दूसरा स्टार, सर अगर स्कॉर्पियो की बात करें, ये डिटेक्टिव भी बड़े अच्छे होते हैं। उनकी जानने की जो ख्वाहिश है ना, इनकी जो जानने की ख्वाहिश है, यानी इनकी अंदर की आवाज़ इनको, ये डिटेक्टिव इसलिए अच्छे होते हैं कि इनके अंदर की इनर वॉइस इनको रास्ता दे रही होती है। और अगर इस ज़ोडिएक का कोई एस्ट्रोलॉजर हो तो वो बन भी सकता है। बिल्कुल बन सकते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। माइंड साइंसेस में ये 3 स्टार बहुत आगे होते हैं, ये तीनों ही। माइंड साइंसेस में, गाइडेंस में, इन्फ्लुएंस, पब्लिक इन्फ्लुएंस में, एडवांसमेंट में, ये बहुत अच्छे होते हैं ये तीनों स्टार्स। जी सर। दूसरा स्टार जो है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के साथ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बहुत होता है। सेजिटेरियस के साथ जज्बातियत बहुत होती है। सेजिटेरियस जज्बाती होते हैं, ओवर रिएक्टिव होते हैं, लेकिन बहुत शानदार होते हैं, अंदर से दिल के बड़े शानदार होते हैं। एक शायद मैंने आपके साथ एक वीडियो की थी कि वो लोग जिनके दिल अंदर एक बच्चा छुपा होता है, ठीक है। तो सेजिटेरियस वो है जिनके अंदर एक बच्चा छुपा होता है, और वो बच्चा बड़ा प्योर है। ऊपर से ये दुनिया में कुछ भी कर जाए, इनके ऊपर 10 कवर चढ़े हों, लेकिन अंदर से प्योर होते हैं, अंदर से ध्यानदार होते हैं, अंदर से अपने आप को बड़े मजबूत रखते हैं। स्पिरिचुअली ये बहुत इनके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है ना, दूसरे नंबर की टॉप होती है। यानी टॉप 3 में से दूसरे नंबर के ऊपर, सेकंड नंबर, ठीक है, सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस में ये स्पिरिचुअलिज्म बहुत शानदार होता है, लेकिन इसमें यह देखा गया है कि ये लोग जो है ना, वो अपने आप को यकसू नहीं रख पाते। इनका दिमाग एक वक्त में एक से ज़्यादा काम सोचता है, और उसकी वजह से ये बाज़ औक़ात अपने रास्ते से हट जाते हैं। ये बाज़ औक़ात जो है वो जज्बातियत में, जल्दबाजी में, सेंसिटिविटी में फ़ैसले ले लेते हैं। हालांकि अगर ये इत्मीनान से बैठे यकसू होके अपने अल्लाह से जुड़ जाएं, और फिर इनको जो आवाज़ आएगी वो बहुत पावरफुल होती है। ये जुपिटर की वजह से, हाँ देखिए, अल्लाह की वजह से, हाँ अल्लाह की वजह, अल्लाह के जो अजराम है ना, ये अल्लाह की क्रिएशन है। अब एक और चीज़ यहाँ पे, इस चीज़ को समझिए,
زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، سیٹرن ہو، جوپیٹر ہو، یہ جتنے سے آ رہے ہیں، جتنے سولر سسٹم ہے، جتنی پوری یونیورس ہے، یہ مخلوق ہے. آپ اشرف المخلوق ہیں. آپ ان کے زیر اثر نہیں ہیں، یہ آپ کے زیر اثر ہیں اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، تو وہ اس وقت ہے کہ جب آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو جب آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر وہ جن جس نے آپ کو سجدہ کیا تھا، وہ فرشتہ جس نے آپ کو سجدہ کیا تھا، آپ کو پڑھنے پا دے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جن بھی تب چمٹتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھے نا، تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. یہ ہوتی اس وقت ہیں جب آپ اپنے ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر ہوتے ہیں. یہ ویکر پوائنٹ پہ بھی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا. سیجیٹیریس کے ساتھ یہ ہے کہ سیجیٹیریس زیادہ تر مٹیریلزم میں گم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ سیجیٹیریس کے لوگ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں، دے کین کریٹ میریکلز. یہ اللہ سے جڑے ہوئے جب ہوتے ہیں نا تو یہ کمال کا کام کر جاتے ہیں. کیونکہ اشرف المخلوقات، میں بالکل تینوں سٹارز کے، اب 12 سٹارز کی بات کروں، کہ انسان اگر اللہ سے جڑا ہوا ہے نا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. زمین، چاند، سورج، ستارے اس کے لیے ہیں، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے سورج، چاند، زمین کو خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. انسان کے لیے جو چیزیں ضروری تھی اللہ نے یہاں بنا کے بھیجی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیاروں کا علم، ستاروں کا علم انسان کے لیے بنایا ہے. یہ انسان پہ اثر انداز نہیں ہوتا، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ تھوڑی سی نا ہلکی سی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھنے کی بات. تیسرا شاہ جی پائسس کیوں نہیں ہے سیکنڈ؟ تیسرا بتا رہا ہوں سر. فرسٹ پہ پائسس، فرسٹ پہ پائسس، میں وہی تھا، میں نے کہا پائسس کدھر ہے؟ کیونکہ جوپیٹر اگر سیجیٹیریس ہے تو پھر پائسس کیوں ہونا چاہیے؟ پائسس ایسٹرولوجی سمجھ آ رہی ہے سر، آپ میرے سے زیادہ لائق ہیں. نہیں شاہ جی. اور دوسری بات میں نے آپ کو کہا نا، میری فیلڈ کے جتنے لوگ ہیں میرے سے زیادہ لائق ہیں. آپ سب کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو مطلب ساروں کو پتا ہے. دیکھیں نا، ہم اپنی زندگی کے جس ایج کے حصے میں ہیں نا، ہم اپنی زندگی کے تقریباً آخری پڑاؤ پہ ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنا جتنا سیکھنا تھا وہ سیکھ چکے. اب بس وہ مطلب وہ بڈھے تو ہوتے تو انہیں نہ پڑھ دے. لیکن آپ کی عمر ہے سیکھنے کی. تو ٹاپ کے اوپر جو ہے نا، دیٹ از پائسس. میں نے کہا تھا پائسس کہاں پہ؟ پائسس روحانیت کے بڑے عروج کے اوپر ہوتے ہیں. پائسس کے اندر ایک چیز اور ہے. یہ پائسس جیسے میں نے کہا نا سیجیٹیریس اللہ سے، پائسس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. یعنی جتنی پازیٹیوٹی ہوگی اتنا نیگیٹیوٹی تو بہت ضرور ڈالے گی. یعنی دیکھیں نا، ایک گاڑی نے کھائی میں گرنا ہی گرنا ہے، تو وہ کوئی پاگل ہے کہ اس کو دھکا لگائے گا؟ اس نے گر جانا ہے. وہ جو نہیں گرے گی اس کو گھیر کے کھائی میں گرانے کی کوشش کرے گا نا. تو شیطان کا فوکس کن کے اوپر ہوگا؟ کہ جن کے پاس پازیٹیوٹی، روحانیت زیادہ ہے، وہاں نیگیٹو طاقتیں زیادہ زور ماریں گی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ پائسس ایک ایسا جو ہے وہ زوڈک سائن ہے جس کے اندر روحانیت، اللہ کی قربت، ان کا احساس شدید ترین ہوتا ہے. لیکن نیگیٹیوٹی کا امپیکٹ بھی ان کے اوپر اتنا ہی ہوتا ہے. یہ دو مچھلیاں ہیں نا، ایک کا منہ ادھر، ایک کا منہ ادھر. تو ایک ہی وقت میں دو ڈفرنٹ خیال یہ سوچ سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں نیک، پاک، شریف ترین، اور ایک ہی وقت میں انتہائی خطرناک ترین. یہ پائسس ہوتے ہیں. یہ ایک ہی وقت میں ان کا ذہن ایک طرف اللہ کی طرف. میں نے آپ کو اکثر کہا تھا کہ ایک ہاتھ ان کا اللہ کی طرف، ایک دنیا کی طرف یہ رہتا ہے. لیکن موسٹ لائکلی ان کے اندر ایک اور طاقت ہے جو عام سٹارز میں نہیں ہے، 11 سٹارز میں نہیں ہے، جو پائسس میں ہے. انسان کے اوپر نیگیٹیوٹی کا حاوی ہوتی ہے. ان کو اللہ نے ایک خاص طاقت دی ہے کہ اپنی نیگیٹیوٹی کو جس لمحے چاہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ کرتے نہیں ہیں، یہ نیگیٹیوٹی کو انجوائے کرتے ہیں. عموماً یہ پائسس کے ساتھ جتنی ٹیسٹڈ ریسرچ ہے ان کے اوپر، یہ اپنی پازیٹیوٹی کو انجوائے کرتے ہیں، یہ نیگیٹیوٹی کو بھی انجوائے کرتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جتنی اللہ کی طرف کھچاؤ ان کے اندر ہوتا ہے، جتنی شدید روح اور جسم کی جنگ ان کے اندر ہوتی ہے، جتنا شدید جو ہے وہ محبت کا احساس اللہ کے لیے ان کے اندر ہوتا ہے، وہ ریئر ہی ہے اور کسی اور کے اندر ہو. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے اندر ایک اور طاقت ہے. کسی بھی تقریب میں، کسی بھی جو ہے وہ میں جائیں تو جو آخری سپیکر ہوتا ہے، آخری شاعر ہوتا ہے، آخری جو ہے وہ کوئی جو اس کا کوئی سمجھ لیں کہ کوئی بھی کسی طرح کا آخری رائٹر ہوتا ہے،
आखिरी जो होता है वो बाकियों से डिस्टिंक्टिव होता है। 11 सितारे एक तरफ, 12वां एक तरफ। 12वां एक तरफ। अच्छा, ये इतनी पावर रखता है कि ये एक ही बहुत 12 पावरफुल 11 के बराबर है। अल्लाह ने बनाया हुआ सर, ठीक है। इसके अंदर बहुत जबरदस्त चीजें हैं। ये 12 नंबर, 12 भी अल्लाह का है ना, 12 भी अल्लाह का, हाँ। ठीक है। तो और इसी तरह एक्वेरियस में भी बहुत है, एक्वेरियस 11वां है। 11 उसका हर एक की अपनी सिग्निफिकेंस है, यानी गिनती की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये इसके अपनी एक साइंस है। इसके ऊपर फिर कभी जिंदगी रही तो बात करेंगे कि ये 1 से लेकर 9 तक सितारों के ऊपर असरात कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन पाइशियंस के ऊपर जो है ना, ये असल में इनके ऊपर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी कनेक्टिविटी अल्लाह से बहुत शानदार होती है। स्पिरिचुअली बड़े रिच होते हैं इनके विजन्स, यानी ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लहजे पढ़ते हैं। यानी एक बंदा एक ही बात कर रहा है, लफ्ज वही है, इनको उसके लहजे के अंदर समझ आ जाएगा कि ये करना क्या चाह रहा है। ये आंखें पढ़ते हैं, इनको आंखों के अंदर नजर आ जाता है कि बंदे का प्लान क्या है। ये विजनरी होते हैं, ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे ही लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। वो जो गालिब का एक जो है ना वो शेर है कि बना के फकीरों का हम बेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। ये वो वाले लोग होते हैं। क्या बात है। ये खुद हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं और लोगों को देख रहे होते हैं कि अभी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। अच्छा शाह जी, देखा जाए पाइसेस के रिलेशन के हवाले से इनके बड़े ब्रेक होते हैं, ये क्या बात सच है? अक्सर लोग लिखते हैं नीचे। जी बिल्कुल होता है। पाइसियंस असल में मैंने आपको कहा ना कि ये एक ही वक्त में एक तरह के दिमाग इनका, ये ओवर रिएक्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। चले आपने ये सवाल पूछ लिया तो इसकी भी बात कर रहे। तो ये लोग मोहब्बत में बड़े प्योर होते हैं और ये वो स्टार है जिसको मोहब्बत की ज़रूरत है। मोहब्बत इनकी नीड है। जैसे आपको सांस की ज़रूरत है ना जिंदा रहने के लिए, इनको मोहब्बत की ज़रूरत होती है। इनकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से ज़्यादा होती हैं, तो जब वो नहीं ना मिलती तो ये ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। यानी गुस्सा इनको ऐसे ही बाज़-औक़ात आ जाता है, आता को थोड़ी देर के लिए, लेकिन सामने वाला लंबे अरसे तक याद रखता है कि इन्होंने कीता की। हालांकि ये खुद थोड़ी देर बाद पछताने लग जाते हैं कि हमने क्या कर दिया, लेकिन उस वक्त तक ये कर चुके होते हैं। ये पछतावा इनके अंदर रहता है, बाज़-औक़ात उसकी अज़ाला भी करने की कोशिश करते हैं। यानी मतलब अक्सर होगा कि पाइसियन या कोई ऐसा शख्स है, उसने किसी के साथ को गलत कर दिया, थोड़ी देर बाद पछतावा होगा, जाके माफ़ी मांग लेगा, लेकिन कर तो चुका होगा। इसलिए बाज़ औक़ात कुछ लफ्ज़ जो है ना वो रिश्तों को ख़राब करते हैं, लेकिन ये दिल के जितने प्योर होते हैं ये बड़े शानदार लोग हैं, नो डाउट। तो ये इसलिए ये 3 स्टार जो है ना ये बहुत ही शानदार है। और यानी आप जो है इसको समझें, इसका सीक्वेंस को, कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है, जहाँ से इनकी रूहानियत चलती है वो है अल्लाह। अगर अल्लाह के करीब हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये दुनिया में कामयाब तरीन है। और अगर अल्लाह से डिटैच हो गए हैं तो जितनी इनके अंदर एनर्जी है, जैसे लोहा जो है वो अपने वजन की वजह से डूब जाता है, तो ये अपनी वजह से ही गिर जाते हैं। ये भी इनके अंदर है, ये भी, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए सबसे ज्यादा यही, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इनको रूहानियत इनके अंदर ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यही स्टार है जिनको अल्लाह के करीब होने की जरूरत है। जरूरत भी इनको ही है, बिल्कुल। ये करीब रहेंगे, बहुत पावरफुल रहेंगे, वरना ये अपने भार से गिर जाएंगे। इतनी सी बात है सर, और कुछ भी नहीं। शाह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ज़बरदस्त आपने लोगों को स्पिरिचुअली तौर पर गाइड भी की है। और अब आपने नाजरीन देखना है जाके कि अपने इर्द गिर्द में जो ज़ोडिएक हैं, जो शाह जी ने जिस तरह बताया, और आई होप कि आपने बहुत वीडियो एंजॉय, क्योंकि मैंने भी बहुत एंजॉय की। क्योंकि शाह जी मेरा खुद भी सही टेरियस है, तो इस वजह से आज मेरा नाम आया, मैं बड़ा खुश हूँ। सर आप हैं स्पिरिचुअल। सर आपकी मोहब्बत है सर। बाकी नाजरीन, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है शाह जी का, आप लोग अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। हैदर जाफरी ऑफिशियल शाह जी का अपना चैनल भी है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। बड़ी ज़बरदस्त उस पर शाह जी की अपनी रिसर्च भी होती है पर ज़ोडिएक से रिलेटेड, तो वो मैं नहीं चाहता आप लोग वो मिस करें। मेरे जितने फॉलोअर हैं वो भी जाके सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।